Okay. Yesterday you guys had an early lunch. Today will be a slightly delayed lunch. You'll have to bear with me. Kanagamani, you have created this meeting in ITF 1, Nama. ஆமா சார் ஆமா சார் அப்படின்னா then the others will not be able to join. இல்ல சார் நான் யாருக்கு அனுப்பியிருக்கேன் அப்படின்னா ஷப்னா ரோஷனா டீமும் தீபக் சார் டீம் கணேஷனா டீம் மட்டும் இதுல இருக்க மாட்டாங்க சார் மத்தவங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் வேணா அது நான் லிங்க் ஷேர் கணேஷ்னாவுக்கும் ஆமா கணேஷ்னா டீமுக்கும் கொடுத்துடலாம். ஓகே சார். Shabna and Deepak might not be required now. Maybe அப்புறம் ரெக்கார்டிங் வேணா அவங்க ஃபியூச்சர்ல பார்க்க நான் பார்த்துக்கிறேன். எஸ் சார் நான் கணேஷன் அவங்களுக்கு வேணா அனுப்பிச்சிருக்கேன். Okay. I'll just wait for a few minutes for them to get added. ஸ்வப்னாக்கா நீங்க இருக்கீங்களா? உங்களை கேட்கறாங்க அறிவு சார். Because you have to join, huh? Please blow off late. It's been a while since I looked at the profile pictures of some of you. Interesting. இதிலே வேணா shall I add them? Better I stop doing other things. My system seems to be very slow. அவன் காலேஜ் சொல்லி நான் பார்க்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? Okay, Ganesh has joined. I will come to these as and when it is required. Ganesh has also come. Ganesh ஆரம்பிச்சலாமா? வந்துட்டாங்க. ஓகே சார். Okay, done. Okay. Fine. Okay, we'll get started. Broadly, two objectives that I want to achieve today. One is to give you guys a basic understanding of how we need to look at reports that are provided by our clients from their respective stockbrokers with respect to their dealings in stocks, futures, and options. Either it could be currency derivatives, stock derivatives, index derivatives, whatever it might be, right? So typically we'll have a basic understanding of how we need to understand the reports shared by the stockbrokers with respect to their dealings in such securities and derivatives. I think somewhere
because of our lack of practical exposure on this aspect, we've been unable to relate to these transactions in a better manner, which hopefully after today's session you will be able to do better. And one important aspect that we also need to understand, which we will be covering today, is first of all, we need to be clear on what sort of reports we need to ask from the stockbrokers, because a lot of time what happens, we get half-cooked information. Out of 5 reports that are required, we'll get only 2 from the client. The other 3 they will say is not available. Okay, there is absolutely no way there will be a non-availability of reports. It is only going to be some time and effort having required to be put in for getting those reports from the clients. Okay, so that's part 1 of what we will be covering today. Second part will be how we can save time in reflecting those transactions in our clients' books of accounts. Okay, I think in the past we have been following a practice where all those transactions are being accounted in books in the form of stock items being created for each security that is being purchased, sold, and all that. We are only replicating what information is already provided by the stockbroker, right? It's not something where you are doing something which is giving a value add to the client. Stockbroker என்ன கொடுக்குறாதோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸல்ல இருந்து மறுபடியும் டேலியில் போட்டிருக்கோம். It doesn't really add much value either to the client or us. And at the end of the day, tax filing அவங்க கொடுத்த ரிப்போர்ட்ஸ்லேயே தான் ரிலை பண்ணுறோம். We don't rely on the data and tally. Stockbroker என்ன capital gain or loss சொல்கிறாரோ, that is the number that we end up reporting in the written also without any significant change. So we'll try to address how we can complete those tasks quicker based on the reports that the client will provide. All right. So broadly, these are the 2 key areas that I will be covering. Swapna kavan join பண்ணிட்டாங்களாமா? இல்ல she is busy. Yes sir, இருக்காங்க. அக்கா வந்துட்டீங்களா? Okay, okay. I am yet to share my screen. No? Okay. I don't have any PPT or anything today, right? It will be more of a practical session where I take up a few reports and explain how things need to be done. But before we get to that, we'll just quickly run through some basics, right? First of all, stocks, everybody knows, right? What is stock or a share, whichever way you want to call it. I believe shares are something that everybody will be aware. It is basically a right of partial ownership to a company, right? If you own even one single share of a company, you are part owner of that company. And when shares are listed, their liquidity increases because you can buy and sell over a stock exchange. You don't have to go and identify somebody physically by your own efforts. There is a market available for those listed shares. All right. Now, what are futures? Anyone? சத்தமே காணோம். Hello, I'm still audible, right? Okay, okay. கவிதாக்காவும் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்களா? Forgot to. இருக்காங்க சார். ஜாயின் இருக்காங்க இல்லையா? பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஓகே. டன். கவிதாக்கா நீங்களே சொல்லுங்களேன். ஃபியூச்சர்னா என்ன? What is your understanding? Any idea? சொல்லிருங்க சார். நானே சொல்லவா? Anybody else wants to give it a try? சார் இப்போ ஒரு ஸ்டாக் இருக்குல்ல சார், ம். அது Yes, வந்து Kanada. ஃபியூச்சர்ல வந்து இப்போ இவ்வளோ ரேட் போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம முன்னாடியே அட்வான்ஸா அதை வாங்கி வைக்கிறதுங்க சார். அதாங்க சார். இப்ப போய் நீங்க ஸ்டாக் வாங்குறது, it is called cash market. Okay. ஓகே ஓகே. So if you want to go and buy a stock now, you will buy and sell it in the cash market. So இப்படி எடுத்துக்கலாமே. இன்னைக்கு நான் போய் கடையில் ஒரு லேப்டாப் வாங்குறேன், 50,000 கொடுத்து வாங்குறேன்.
அது வந்து நான் கேஷ் கொடுத்து வாங்கிடுறேன். That is similar to how stocks work. Okay. You forgive me for my screen. Okay, my laptop is not listening to what I'm saying. It is doing various other things. So just listen to what I'm saying. Okay, for now. ஓகே சார். On the other hand, எனக்கு ஒரு லேப்டாப் வேணும், பட் ஐ டோன்ட் நீட் இட் இமீடியட்லி. ஓகே, எனக்கு உடனே லேப்டாப் வேணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனா ஃபியூச்சர்ல எனக்கு வந்து ஆர் ஐ வில் புட் இட் திஸ் வே, நான் வந்து லேப்டாப் வாங்கி விற்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஓகே, ஐ வாண்ட் டு மேக் சம் ப்ராஃபிட் பை பையிங் அண்ட் செல்லிங் லேப்டாப்ஸ். ஓகே, இன்னைக்கு டேட்ல பிரைஸ் ஆஃப் தி லேப்டாப் லெட் அஸ் சே இஸ் 50,000. Present price is 50,000. ஓகே, எனக்கு வந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்து இந்த மந்த் எண்ட்ல எனக்கு ஒரு லேப்டாப் வேணும்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ ஐ ஹாவ் அ கஸ்டமர் who is saying he wants to purchase. புக் பண்ணி வைக்கிறதுன்னு கிடையாது. புக் பண்ணீங்கன்னா அந்த பிரைஸ் ரிமைன்ஸ் ஃபிக்ஸட். நீங்க புக் பண்ண பிரைஸுக்கு பணம் கொடுத்தானோ. ஓகே, ஸோ மந்த் எண்ட்ல ஐ ஹாவ் அ கஸ்டமர் ஹூ இஸ் வில்லிங் டு பை ஃப்ரம் மீ. ஓகே, and I expect that the laptop price at the month end will become 55,000. ஓகே, இல்லாட்டி இப்படி வச்சுக்கலாம், 55,000க்கு வந்து நான் கஸ்டமருக்கு விலை பேசியிருக்கேன். ஓகே, so I am able to sell to my customer at 55,000. I have a feeling that the cost of this laptop month endல இந்த லேப்டாப்னுடைய காஸ்ட் வந்து 57,500 போயிருங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு எனக்கு. ஓகே, there is some demand hike in the laptop, அதனால வந்து பிரைஸ் ஏற போகுதுங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. ஓகே, so I have given you 3 numbers. Right now price of the laptop is 50,000. Okay, we can even keep this as, let us say, 1st of April 2022. All right, so கஸ்டமருக்கு மந்த் எண்ட்ல 55,000க்கு விற்கிறதுக்கு நான் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கேன். ஓகே, and my expectation is that this laptop will end up getting priced at 57,500 by the end of the month. All right, so what I can do, I have 2 options. One is I can buy laptop for 50,000. All right, today I will buy the laptop for 50,000, in which case I will need money of 50,000. வாங்கிட்டேன்னா month endல I will sell it for 55,000. I will make a profit of 5,000. Okay, but in case I don't have 50,000 with me right now. Okay, I have, let us say, only 10,000 bucks. Cash in hand is only 10,000 bucks. I don't have more than that. Because I have only 10,000 rupees, I cannot go and get this laptop now. Okay, but if I don't go and get the laptop, the problem is month endல போய் வாங்கணும்னு நினைச்சேன்னா நான் 57,500 கொடுத்து வாங்கணும். கஸ்டமர் எனக்கு 55,500 தான் கொடுப்பாரு, எனக்கு 2,500 லாஸ் வரும். So end of the month, if I go and buy and sell, I will end up with a loss of 2,500, right? I am unable to make a purchase in the cash market because I have only 10,000 rupees in hand.
So what I can consider doing is to enter into a contract for purchase of laptop at month end with some other party. Okay. So I have already entered into a contract for sale with a customer, but because I don't have adequate cash to directly go and purchase the laptop, I go and enter into a contract for purchasing a laptop at month end. And let us say right now that contract is trading at 51,000, which means இப்போதைக்கு month endல நான் டெலிவரி எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டீங்கன்னா, பர்ச்சேஸ் கான்ட்ராக்ட் போட்டீங்கன்னா, you will have 51,000 is the value of that contract. Okay. இந்த contract value will keep changing when the price of the underlying laptop also changes. So இன்னைக்கு டேட்ல laptop ஓட price 50,000. So this is the cash price. But futures price is 51,000. Okay, ஏன்னா இன்னொரு 1 month இருக்கு. So அந்த 1 monthக்கான time period cost consider பண்ணி this contract is trading at 51,000. கொஞ்ச நாள்ல laptop price 55,000 ஆயிருச்சு அப்படின்னா this price might become 56,500 in 10 days. 49,000 போயிருச்சு அப்படின்னா this price might become 5750. 45,000 போயிருச்சு அப்படின்னா this price can even become 44,500. It is not necessary that future price will always be lower than cash price. It can even go to below the cash price. That they will say trading at a discount. So when futures price is higher than the basic stock price, it is said called as trading at a premium. If it is lower than the cash price, it is said to be trading at discount. Okay. System has hung. I save this file once so that in case there is a problem. Okay. So far what we've seen on initial first day of the month, cash price of that laptop is 50,000, future price is 51,000, premium of 1,000 rupees. Then subsequently price change here and there. I have given you certain numbers. Let us say end of the month, the cash price is coming and sitting at, let us say 53,000. Okay. Now this futures contract that I entered into is for purchase of laptop at the month end. Okay. Month endல நான் லேப்டாப் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கேன். இந்த futures price end of the monthல எவ்வளவு இருக்கும்? End of the month is the contract expiry period. சார் ஒரு 2000 தானே சார் அதிகமாயிருக்கு, அதே 51,000க்கு வேணா வாங்கி. No. அதாவது what I am asking you is not a funny question. What I am asking you is a theoretical question for which you need to have an answer logically. See, when I say futures price, future pricingகிறது என்ன? What people expect to be the price of the
laptop at the end of the month. Why end of the month? Because this contract has a period of 1 month validity. Okay. So நான் கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணும்போது மந்த் எண்ட்ல லேப்டாப்னுடைய பிரைஸ் 51,000 இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் தி மார்க்கெட். ஸோ buyers are also of the view that at the end of the month laptop will be priced at 51,000. Sellers of the contract are also of the view that the laptop will be priced at 51,000. Subsequently, whenever price keeps changing in the cash market, in futures market also there will be changes. End of the month, what will be the futures price is my question for this contract. 1,000 is the expected price on April 30. 56,000 is the expected price on April 30 on 10th of April. 5750 is the expected price on April 30 by 15th of April. 44,500 is the expected price on April 30 on April 20. So I am trying to help you identify an answer. அதான் சார் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க சார். செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்றீங்களா? அதாவது கால்குலேட் பண்றோம் சார். கால்குலேட் பண்ற அளவுக்குலாம் ஒண்ணும் இல்லம்மா. சொப்னாக்கா எனி ஐடியா ஃப்ரம் யாரன்? அரவிந்த் நம்ம என்னைக்கு கான்ட்ராக்ட் போடுறோமோ அன்னைக்கு நம்ம என்ன ஃபியூச்சர் இப்போ ஏப்ரல் 15th போடுறோம்னா 50,715 ஃபிக்ஸ் பண்றோம். அதுதான் நம்ம if I buy a contract on 15th of April, I will be buying it at 5750. If somebody is selling, they will be selling at 15,750. My question is, on 30th of April, what is going to be the price of that contract? 50,750. 50,750. ஆமா. 15th April அன்னைக்கு 50,750, 30th April அன்னைக்கு அதே பிரைஸ் தான் சொல்றோமா? இல்ல 30th April ஆக்சுவல் 53 ஆச்சு. நான் வாங்க போறது 50,750. நான் பே பண்ண போறது. இல்ல செட்டில்மென்ட்க்கு அப்புறமேல் வரேன் நான். ஓகே. What will be the price of the futures contract? Let me slightly bring in another component for our people to understand better. Remaining period in the contract எவ்வளவு இருக்கும் ஒவ்வொரு டேட்லயும்? Beginning of the month போட்டேன்னா remaining period in the contract is going to be 29 more days. Correct? புரிஞ்சுதா? ரிமைனிங் டேஸ் நான் என்ன சொல்றேங்கிறது? If I buy a contract, futures contract on 1st of April, there are still 29 days more for the contract to expire by the month end. Yeah. So 10th of April வாங்குனேன்னா I still have 20 more days. Here I have 15 more days. Here I have 10 more days. By 30th April, how much remaining period do I have? 0. 0. Yes, sir. So 0 days remaining. Future price எதனால cash price விட வேரியண்டா இருக்கு? Future priceங்கிறதே கான்ட்ராக்டினுடைய எக்ஸ்பைரி டேட் இந்த எக்ஸாம்பிள்ல 30th April மந்த் அண்ட் அன்னைக்கு பிரைஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபியூச்சர் பிரைஸ். April 1ஆம் தேதி எக்ஸ்பெக்டட் பிரைஸ் ஆன் 30th April is 51,000. April 20th அன்னைக்கு எக்ஸ்பெக்டட் பிரைஸ் ஆன் April 30 is 44,500. இங்க 30th Aprilக்கு வந்துட்டோம். 30th Aprilக்கு வந்துட்டோம். 30th April அன்னைக்கு price of the laptop is 53,000 in the cash market ன்னு சொல்றோம். இனிமேல் எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வழி உண்டா? இல்ல. There is no further period where இன்னும் 4 நாள் இருக்கு, 4 நாள் கழிச்சு பிரைஸ் இப்படி இருக்கும், இன்னும் 10 நாள் இருக்கு, 10 நாள் கழிச்சு பிரைஸ் இப்படி இருக்கும், அந்த பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது. That timeline is now over. Okay? At the time of expiry of the contract, futures price will be equal to cash price, which is 53,000.
புரியுதா? Yes, sir. ரெண்டு எஸ் வருது, அது வரைக்கும் பரவாயில்ல. எவ்ரிபடி எல்ஸ் நோ. ஓகே சார். புரிஞ்சிச்சு சார். புரிஞ்சிருச்சு ஆச்சா? So future price basically means what is the expected closing price at the time of expiry of the contract period. When the contract reaches expiry time, both the cash price and future price will become the same. Okay, sorry. So that is one basic concept that you have understood. இப்போ நான் 1st ஏப்ரல் அன்னைக்கு futures contract வாங்கியிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. So let us say 1st April bought futures contract one laptopக்கு. ஆச்சா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? நான் 51,000க்கு futures contract வாங்குறேன். Which means correspondingly somebody else is selling futures contract for this price, because without a seller there cannot be a buyer, right? So one person has bought, another person has sold. Okay, சரி. இப்போ கேஷ் மார்க்கெட்லேயே 50,000 கொடுத்து வாங்கியிருக்கலாமே, ஏன் 51,000க்கு இங்கே வந்து அதுவும் 1000 ரூபா சேர்த்து கொடுத்து வாங்குறோம் அப்படின்னா, கேஷ் மார்க்கெட்டில் 50,000க்கு லேப்டாப் வாங்குறதுக்கு 50,000 பணம் வேணும். ஃபியூச்சர்ஸ் மார்க்கெட்டில் ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ பால் பார்க் எக்ஸாம்பிள், இதில் ஒரு 15% இருந்தால் போதும். கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ என்ன? 51,000. நான் வாங்குற அன்னைக்கு கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ இஸ் 51,000. இந்த கான்ட்ராக்டை நான் வாங்குறதுக்கு திஸ் கான்ட்ராக்ட் gives me both a right and an obligation to purchase one laptop at the month end. So இந்த கான்ட்ராக்ட் வாங்குறவருக்கு, somebody who has bought this futures contract is bound to purchase a laptop by the month end. Similarly, somebody who has sold this futures contract is bound to sell a laptop. So 30th ஏப்ரல் அன்னைக்கு இப்போ வித்தவர் வந்து எஸ்ன்னு வச்சுக்குவோம். ஓகே, மிஸ்டர் எஸ். வாங்கினவங்க மிஸ்டர் பி. மிஸ்டர் பி is bound to take delivery of laptop by paying money. Mr. S is bound to sell laptop and collect money. Okay, so both the people have an obligation and also a right. B க்கு என்ன obligation? பணத்தை கொடுத்தே ஆகணும், கொடுத்துட்டு லேப்டாப்பை வாங்கிக்கிறதுக்கு ரைட் இருக்கு. மிஸ்டர் எஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் லேப்டாப்பை கொடுத்தே ஆகணும், கொடுத்துட்டு பணத்தை வாங்கிக்கிறதுக்கு ரைட் இருக்கு. ஓகே, so far you are with me? Yes, sir. Okay. So இந்த 7,650 15% of the contract value ஒன்று சொல்லலாம் இல்லையா? 7,500 ரூபா பணம் இருந்தா போதும், ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு. This amount is what is called as margin money. ஸோ என்னால் போய் டைரெக்டாக 50,000 கொடுத்து லேப்டாப்பை வாங்க முடியல, அந்த அளவுக்கு பணம் இல்லை. அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் வாங்கிக்கிறேன், ஒரு 1000 ரூபா சேர்த்து போனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு. ஏன்னா என்கிட்ட 10,000 ரூபா தான் இருக்குது. ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட்டுக்கு மார்ஜின் மணி 7,550 ரூபா இருந்தால் போதும். ஸோ ஐ கோ அண்ட் டேக் மார்ஜின் மணி யூசிங் திஸ் 10,000 rupees. ஐ பர்ச்சேஸ் அ ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட். ஸோ 10,000 போக பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இஸ் அவைலபிள் வித் மீ. ஓகே, நவ் 30th ஏப்ரல். சொல்லுங்கக்கா. டவுட் அரவிந்த், இந்த 15% வந்து ஃபிக்ஸடா? இல்ல நான் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்திருக்கேன்க்கா. So this margin will vary depending on the position of the market. Okay. There are various methodologies based on which the exchanges will calculate margin. Exposure margin ஒன்று இருக்கும், span margin ஒன்று இருக்கும். ஓகே, நான் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக 15% சொல்றேன். It will keep getting changed depending on the position of the market, what is the price variance in the market, all of the demand supply அதெல்லாம் பொறுத்து மாறும். Okay.
Okay, so this is just a ballpark number. For example, it is a fluctuating number. Okay, so 30th April, what will happen? Mr. B has to pay money and collect laptop. Mr. S has to collect money and hand over laptop. Okay. S சைடுல வருவோம். S வந்து ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் வித்திருக்காரு. அவரும் ஏன் ஃபியூச்சர்ஸ்க்கு வந்திருக்காரு? அவர்ட்டையும் வந்து கையில லேப்டாப் கிடையாது. மச்சான் கையில லேப்டாப் இருந்தா கேஷ் மார்க்கெட்லயே வித்துட்டு போயிடுவார். ஓகே, கையில லேப்டாப் இல்லாதனால வந்து லேப்டாப்பினுடைய பிரைஸ் வேரியன்ஸ் இருக்கும். அந்த வேரியன்ஸ்ல கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு he comes and enters into a futures contract. Sometimes he might even have the laptop, but for this example, let us say laptop is not available. Okay, இப்போ எஸ் என்ன பண்ணணும்? லேப்டாப்பை கண்டிப்பா கொடுத்தாகணும். கரெக்டா? he is bound by the futures contract to deliver laptop. கையில லேப்டாப் இல்லைன்னு சொன்னா at what price should he purchase the laptop from the market? யாரை பிடிக்கலாம்? பிரியங்கா, 30th ஏப்ரல் அன்னைக்கு லேப்டாப்பை வெளியே போய் வாங்கணும்னா எவ்வளவு பணம் செலவு பண்ணும் அவரு? Sir, 51,000 sir. அப்படியா? 30ஆம் தேதி அன்னைக்கு என்ன பிரைஸ்மா சொல்லியிருக்கேன் மார்க்கெட்ல? கேஷ் பிரைஸ் வந்து 45,000 சொல்லிருக்கீங்க சார். 45ஆ? மேலே 53,000 sir cash. 53,000. So yes, if yes wants to go and buy a laptop from the market, he will have to pay 53,000 to market and get laptop. Okay, so this is the first thing he is going to do. இப்போ 53,000 பணத்தை கொடுத்துட்டு லேப்டாப் கைக்கு வந்துருச்சா? அடுத்து என்ன பண்ணுவாரு? he will give the laptop to B and collect how much money? Margin amount. This is the price that he is going to collect from Mr. B, because that is the price at which both of them entered into a contract for buying and selling in the future. So futures contractல என்ன ரெண்டு விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியம்? கான்ட்ராக்டினுடைய எக்ஸ்பைரி பீரியட் இஸ் ஒன் மேட்டர். 30 நாளைக்குள்ள கான்ட்ராக்ட் முடிய போதா, இல்ல 60 நாள்ல கான்ட்ராக்ட் முடிய போதா, 90 டேஸ்ல கான்ட்ராக்ட் முடிய போதா? So contract period is one. Second important aspect is the price at which that contract has been entered into. In this case, contract has been entered into on 1st of April at a price of 51,000. இந்த பிரைஸினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன? மிஸ்டர் பி 51,000 கொடுத்து லேப்டாப் வாங்கிக்கலாம். மிஸ்டர் எஸ் 51,000 பணத்தை வாங்கிட்டு லேப்டாப்பை பிக்கு வித்தரணும். ஓகே. Okay sir. So Mr. S has paid 53,000 to buy a laptop, and because of entering into a futures contract, he is selling in the laptop to B for 51,000. இப்போ B சைடில் வருவோம். B என்ன பண்ண போறாரு? கான்ட்ராக்ட் படி 51,000 பணத்தை கொடுத்துட்டு லேப்டாப்பை வாங்கிக்கணும். 51,000 பணத்தை கொடுத்துட்டு he has received the laptop. ஆனால் அவருக்கு லேப்டாப் உண்மையாவே வேண்டாம். வேணும்னா வச்சுக்குவாரு, வேண்டாட்டி என்ன பண்ணுவாரு? Sell for 53,000 and collect cash from market. அப்ப என்ன ஆச்சு இந்த கான்ட்ராக்ட்ல? ஒருத்தருக்கு லாபம் வந்திருக்கு, ஒருத்தருக்கு நட்டம் வந்திருக்கு.
கரெக்டா? 1% has gained, 1% has lost. Who has gained money? Mr. B. Mr. B has gained how much? 2000. 2000. Mr. S has lost 2000. சும்மா இருந்திருந்தா ரெண்டு பேரும் பிரச்சனை இல்லாம இருந்திருப்பாங்க. By entering into this futures contract, Mr. B has earned 2000 rupees. Mr. S has lost 2000 rupees. Okay. In case end of the month laptop price crashed to 45,000. Then what will happen? 51,000 will always remain 51,000 because that is the price at which both of them entered into the contract. Here, S will pay 45,000 to buy laptop from outside and sell it to B at 51,000, which means he has now made a gain of rupees 6,000. On B side, 51,000 கொடுத்து ஒரு லேப்டாப்பை வாங்கி அது வெளியே 45,000 விற்பாரு. So he makes a loss of 6,000. புரியுதா? So futures contract basically means you enter into a contract today to buy or sell a particular underlying asset. Okay, it can be stocks, it can be index. When I say index, Nifty, Sensex, all of those are index. So it can be stock, it can be index, it can be currency, it can be commodity. So any underlying, when a contract is entered into to buy or sell an underlying on a particular future date at a fixed predetermined price. ஓகே, ஸோ ஒரு அண்டர்லைங் இருக்கு, அந்த அண்டர்லைங்க ஃபியூச்சர் டேட்ல ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரைஸுக்கு வாங்கிக்கிறேன் இல்லை வித்துறேன் கான்ட்ராக்ட் போட்டிங்கன்னா இட் இஸ் கால்டு ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட், ஆர் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இட்ஸ் ஆக்சுவலி கால்டு ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட். ஓகே, when forward contracts start getting traded in the exchange, they are called futures contracts. So future date, on a future date at a fixed predetermined price, an underlying will be bought and sold between two parties. அப்படிங்கிறது தான் futures contract. இது வரைக்கும் கிளியரா? Any doubts on this so far? சார் இப்போ நீங்க அந்த பி வந்து அகைன் நீங்க லாஸ் போட்டீங்கல்ல சார் 6,000. ஆமாமா. சப்போஸ் வந்து பி அவர் வந்து வாங்கி வச்சுட்டு விற்காம இருந்தாருன்னா சார், சேல் பண்ணாம விற்காம இருந்தாருன்னா அவருக்கு அது அதாவது என்னன்னா நான் சேல் பண்றாரு, பட் அப்பவே உடனே பண்ணல, அந்த லாஸுக்கு அவர் சேல் பண்ணல சார், கெயினுக்கும் அவர் பண்ணலாம்ல சார்? இப்போ அவர் வந்து ஹோல்டு பண்ணிக்கிறாருன்னு வைங்க. ஆமா சார். விற்கல. பிக்கு காஸ்ட் ஆஃப் லேப்டாப் எவ்வளோ? 51,000. ஓகே, மார்க்கெட்ல லேப்டாப்போட விலை 45,000, பட் இவர் வந்து 51,000 வாங்கியிருக்கார். ஓகே 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 சார். 51,000 புக்ஸ்ல வச்சுக்குவோம். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இப்ப மார்க்கெட் ரொம்ப மோசமா இருக்கு, நான் விற்க வேண்டாம், நான் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார்னா 51,000 புக்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்குவோம். It will continue in books until the laptop gets disposed. ஓகே, இதே எஸ் சைட்லயும் வர்றேன். எஸ் வந்து கையிலேயே லேப்டாப் வச்சிருக்காரு, அவர் வந்து மார்க்கெட்ல போய் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எஸ் ஆல்ரெடி ஹோல்ட்ஸ் லேப்டாப் which he purchased say few months back for rupees 60,000. 60,000 ஏற்கனவே ஒரு லேப்டாப் வாங்கி வச்சிருக்காரு கையில. அப்ப என்ன ஆகும்? அவர் அந்த லேப்டாப்பையே கொடுக்கறதுனாலும் கொடுத்துக்கலாம்.
But in that case, his loss will become 9,000 loss. 9,000. Okay. Yes, sir. Okay, sir. அரவிந்த், சொல்லுங்கக்கா. அண்டர்லைங்னா என்னன்னு எல்லாருக்கும் தெரியுமா? தெரியாதுன்னு நினைச்சுதான் நீங்க இந்த கேள்வி கேக்குறீங்க. ஆமா ஆமாங்க அரவிந்த். ஏன்னா நாளைக்கு அந்த வேர்ட் வந்தா அவங்க என்னன்னு நினைக்க கூடாதுன்னு அதுக்காக. யாராச்சும் அண்டர்லைங் அப்படின்னா, if somebody can provide an answer also, fine, great. சார் லேப்டாப் தான் நம்ம அண்டர்லைங் என்ன? நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிள்ல வந்து லேப்டாப் தான் அண்டர்லைங். அந்த லேப்டாப்பினுடைய பிரைஸ் மாறுறதை பொறுத்து தான் ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட்னுடைய பிரைஸும் மாறுது. ஓகே, so the futures contract derives its value from the value of the underlying laptop on which this contract is based. So we have a futures contract in place, but the value of that contract is based on the value of the underlying asset on which this contract is based. And this is the reason why futures, options, they are all commonly called derivatives, because they don't have a value of their own. Their value is derived based on the price of an underlying item. அதனால தான் they are commonly called as derivatives. நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ல underlying is a laptop. இப்போ இங்க வந்து let us say Bajaj Finance June futures அப்படின்னா அதுக்கு underlying is stock of Bajaj Finance company. Asian Paints June futures underlying asset is shares of the company Asian Paints. Okay, Yes, sir. so underlying என்னன்னு? Yes, sir. Sir. Okay, so this is on the future contract. Anything else that I need to add? So I will come to the settlement part also. Okay, here we talked about, I'll go with the 45,000 number itself for now. Okay, so this need not be required. 45,000 அப்படிங்கிற பிரைஸுக்கு மார்க்கெட் 30th April அன்னைக்கு it is the price. That is what we have considered for settlement. Now what we are seeing here is physical settlement. எஸ் வந்து லேப்டாப்பை வெளியே வாங்கி இவர் கொடுக்குறாரு. பி வந்து லேப்டாப்பை எஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கி வெளியே வித்துறாரு. So this is physical settlement. What I have written below is net settlement. இதை பண்ணி என்ன நடக்குது? எஸ் வந்து 6,000 ரூபாய் சம்பாரிச்சிருக்கார், பி வந்து 6,000 ரூபாய் லூஸ் பண்ணியிருக்கார். இதுதான நெட் ரிசல்ட். கடைசியில் ரெண்டு பேர்ட்டையுமே லேப்டாப் இல்லை. எஸ் வந்து வெளியே வாங்கி பி கொடுத்துட்டாரு, பி வந்து எஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கி வெளியே வித்துட்டார். ஓகே, so at the end of the day laptop is neither with S nor with B. The underlying asset is neither with S nor with B upon settlement of the contract in the example that I have given. இதுக்கு பேசாம B 6,000 ரூபாய் எஸ் கொடுத்துட்டாருன்னா வேலை முடிஞ்சதா? ஹலோ, வெளியே 45,000 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கி 50,000க்கு பிக்கு வித்தா எவ்வளவு கிடைக்குது? 6,000 ரூபாய் பணம் கிடைக்குது எஸ்க்கு.
51,000 ரூபா கொடுத்த லேப்டாப் வாங்கி 45,000 வெளியே வித்தா மிஸ்டர் பி இஸ் லூசிங் 6,000. பி இஸ் லூசிங் 6,000. எஸ் இஸ் கெய்னிங் 6,000. இந்த லேப்டாப் வாங்குறது விற்கிறது இந்த வேலைக்கெல்லாம் போகாம பி 6,000 ரூபாய் எஸ்க்கு பணத்தை கொடுத்துட்டாலும் both of them are in the same position. Am I right? Yes or no? நான் சொன்னது புரியலையா இல்ல நான் பேசுறது கேட்க மாட்டேங்குதா? பேசுறது கேக்குது எங்களுக்கு தான் சார் புரியாம. இதுதான் புரிய மாட்டேங்குதா? சரி இப்படி வச்சுக்கோ. ஓகே சார். என்னம்மா? இன்னும் 2 பேர் கொண்டு வரேன். ஓகே எக்ஸ் ஒய்னு 2 பேர் கொண்டு வரேன். ஓகே. இப்போ நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ல y sells laptop to s. Okay. For 45,000. S sells laptop to B for 51,000. B sells laptop to X for 45,000. இதுதான் நடந்திருக்கா? இன்னும் 2 பேர் கொண்டு வரேன். எஸ் யார்கிட்ட இருந்து வாங்கினாரு? ஒய்ன்னு ஒருத்தட்ட வாங்கினார், 45,000 வாங்கியிருக்காரு. பி யாருக்கிட்ட போய் லேப்டாப் வித்திருக்காரு? எக்ஸுங்கிறவர்கிட்ட 45,000 வித்திருக்காரு. ஓகே. இதுக்கு பதிலா ஒய் டைரக்டா எக்ஸுக்கு லேப்டாப் வித்தா என்ன இருக்கும்? ஒய் 45,000 வித்திருப்பாரு, எக்ஸ் 45,000 வாங்கியிருப்பார். அவ்வளவுதானே? இடையில எஸ்ஸையும் பியையும் பிக்சர்ல இருந்து தூக்குறேன். So y sells laptop. Let us forget about S. X purchases laptop. Let us forget about B. இவங்க 2 பேரும் 45,000 தானே டீல் பண்ணிருக்காங்க. Which is the market price on 30th of April. இப்போ கொஞ்சம் at least some better understanding is coming. No? சொப்னாக்கா உங்களுக்கு புரியுதா? உங்களுக்கும் கன்ஃபியூசிங் தானே? இல்லைங்க அரவிந்த், புரியுதுங்க அரவிந்த். வேற யாராச்சும் ஆன்சர் சொல்லிட்டோன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே. சுமித்ரா, வாட் அபவுட் யூ? சரி, எனக்கு புரியுது. செட்டில்மென்ட் வெர்சஸ் நெட் செட்டில்மென்ட். சொல்லுங்க. புரியுது. ஆனா ஒரு क्वेश्चन இருக்கு இதுல. இப்போ எஸ்ஸும் பி தான் கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆகுறாங்க. இப்போ எக்ஸ் ஒய்யும் அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? எக்ஸ் ஒய் தெரியாதுல்ல. கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆனது இவங்க 2 பேர் தானே. கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆனது இவங்க 2 பேர் தான். 30ஆம் தேதி அன்னைக்கு லேப்டாப் யாரு வித்தாலும் வாங்கினாலும் எவ்வளவுக்கு விற்பாங்க வாங்குவாங்க? 45,000. Anybody who buys laptop on that day from that particular exchange will buy the laptop for 45,000. Anybody who sells that laptop on that day has to sell that laptop for 45,000 because that is the price at which the laptop is trading on that exchange. Okay sir. So அங்க போய் விக்கணும்னு நினைச்சா 45,000 தான் விக்க முடியும். வாங்கணும்னு நினைச்சா 45,000 தான் வாங்க முடியும். Okay sir. There is no other price at which you can enter into a buy or sell contract on that day. Okay sir. Okay. Okay sir. So X is somebody who wants to sell shares. He is least bothered who is buying. எஸ்க்கு வந்து லேப்டாப் வாங்கணும், யார் வித்தாலும் வாங்குவார். இந்த கேஸ்ல Y கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்காரு, அவ்வளவுதான். சிமிலர்லி பிக்கு வந்து லேப்டாப் வேண்டாம், விற்கணும், யார் வாங்கினாலும் வித்துருவார். யார் வாங்கினாலும் 45,000 தான் அவர்கிட்ட வாங்குவாங்க. ஓகேங்க சார். ஓகே. அமிர்தா இன்னைக்கு இருக்காங்களா? அவைலபிள் லீவ்? இருக்கேங்க சார்.
புரிஞ்சுதாமா இது வரைக்கும்? எஸ்பெஷலி இந்த பிசிக்கல் செட்டில்மெண்ட், நெட் செட்டில்மெண்ட். புரிஞ்சுதுங்க சார். புரிஞ்சுது. புரியலன்னு சொன்னா மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லுவாரு, லஞ்ச் இன்னும் டிலே ஆகும், அதனால புரிஞ்சுன்னு சொல்லிடலாம் அப்படின்றீங்களா? இல்லைங்க சார், புரிஞ்சுதுங்க. சரி, ஓகே. So typically most of the time net settlement is what will happen. Okay, but of late I think in the recent few years stock exchanges have been forcing physical settlement if you hold the contract till expiry. So இப்போ என்ன அது, நான் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள்ல 51,000க்கு கான்ட்ராக்ட் வாங்கினேன் on 1st of April. Mr. B bought the contract for 51,000. Mr. S sold the contract for 51,000. Okay, B bought 51,000. S bought, sorry, S sold it for same price. Okay, the futures contract நம்ம பார்த்திருக்க எக்ஸாம்பிள்ல எக்ஸ்பைரி டேட் அன்னைக்கு என்ன ரேட் போய் நிற்கும்? 45,000க்கு போகும். பிகாஸ் at the time of expiry spot price and futures price will become the same, or in other words future price will become equal to the spot price. So what B can now do, he can choose to sell the futures contract. Similarly, S can choose to buy on expiry. he வந்து ஏற்கனவே வாங்கிட்டார் 51,000க்கு, இப்ப வித்தாருன்னா என்ன ஆகும்? 45,000க்கு விப்பார். எஸ் வந்து 51,000க்கு ஏற்கனவே வித்துட்டாரு, வித்ததை திருப்பி வாங்கிட்டாருன்னா எவ்வளவுக்கு வாங்குவாரு? 45,000க்கு வாங்குவார். So expiry வந்து let us say 30th April 9 PM னு வச்சுக்கலாம் for example, or I will give you this exchange closing time itself. 3:30 PM is the closing time on 30th April. Okay, 3:30 வரைக்கும் நான் இந்த கான்ட்ராக்ட் ஹோல்ட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னா I will mandatorily have to go for physical settlement only. ஸோ 3:30 வரைக்கும் கான்ட்ராக்ட் நான் ஹோல்டு பண்ணிட்டே இருந்தா லேப்டாப்பை வாங்குறது, இவருக்கு விற்கிறது, இவர் அந்த லேப்டாப்பை வாங்கி இன்னொருத்தர் விற்கிறது, அதெல்லாம் நடந்தே தீரும். இட் இஸ் மேண்டேட்டரி. அதுக்கு பதிலா நான் 3:29க்கு பியும் வந்து சரி இந்த கான்ட்ராக்ட்லேருந்து நான் வெளியே வந்துடுறேன், வாங்கினதை வித்துறேன்னு முடிவு பண்ணாரு. எஸ்ஸும் வந்து சரி நான் ஏற்கனவே வித்துருக்கேன், வித்ததை திருப்பி வாங்கிக்கிறேன்னு முடிவு பண்ணாரு அப்படின்னா then what will happen? 51,000க்கு வாங்கினதை 45,000க்கு எக்ஸிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ B will gain rupees 6,000. S will lose rupees, oh sorry, மாத்தி போட்டேன். B will incur loss of rupees 6,000. S will gain rupees 6,000. Okay, so if the contract is held till the time of expiry, it is not squared off before expiry, then physical settlement will happen. எக்ஸ்பைரிக்கு முன்னாடி கான்ட்ராக்டை ஸ்கொயர் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க, வாங்கினவர் வித்துறாரு, முதல்ல வித்தவர் திருப்பி வாங்கிக்கிறாரு அப்படின்னா that becomes net settlement by which B will stand to lose 6,000, S will stand to gain 6,000. Okay, so this is in the Indian context. Okay, இந்தியால வந்து எக்ஸ்பைரி வரைக்கும் கான்ட்ராக்ட் ஹோல்டு பண்ணா physical settlement is mandatory. If you want, you can choose to exit the contract at any time before expiry, in which case நீங்க எவ்வளவுக்கு வாங்குனீங்க, எவ்வளவுக்கு வித்தீங்க, வாங்கினதை விட அதிக ரேட்டுக்கு வித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கெயின், வாங்கினதை விட குறைவான ரேட்டுக்கு வித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ். ஓகே, and one important matter that you need to remember, நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே நம்ம என்ன நினைப்போம், நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை நம்ம விற்க முடியும்னு நினைப்போம். கரெக்டா? உங்ககிட்ட இருக்கிறத தானே நீங்க கொடுக்க முடியும், உங்ககிட்ட இல்லாததை கொடுக்க முடியுமா?
முடியாதுங்கிறதா நம்மளுடைய ஜெனரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பட் தட் இஸ் நாட் ஹவு இட் வில் ஒர்க் ஃபார் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ ஃபியூச்சர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கிட்ட ஒரு லேப்டாப் இருந்தால் தான் நான் ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் போட முடியும், சேல் பண்ண முடியும் அவசியம் கிடையாது. எங்கிட்ட லேப்டாப்பே கையில் இருக்காது, பட் ஸ்டில் ஐ கேன் செல் ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட். ஓகே, ஃபார் தட் மேட்டர் ஈவன் ஸ்டாக்ஸ் I can sell even though I don't own a stock. But before end of the day, I have to get out of that position. So வித்துட்டு டே முடியறதுக்குள்ள நான் திருப்பி வாங்கிட்டேன்னா பிரச்சனை இல்லை. நான் வித்துட்டு டே முடியறதுக்குள்ள வெளியே வராமல் இருந்தேன்னா நெக்ஸ்ட் டே I will have to mandatorily give delivery of that particular stock item. Okay, I don't want to confuse you too much on that part. If at all it comes up in a future scenario, we'll handle that. Okay, so far futures basic understanding, physical settlement, net settlement, all this you have a reasonable idea. Any doubts on this? No doubts, Arvind. No doubts. Okay. Arvind, everyone has to participate, Arvind. நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு சொல்ல யோசிக்கிறாங்க. மாட்டேன்றாங்களா? கேளுங்கம்மா. This need not even be a one day session also. If required, we can continue it later on also. Objective is that all of you have to understand. Okay, so need not be necessary that we have to, we can even continue after lunch, doesn't matter. எல்லாரும் டேர்ம்ஸ்ல டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க. ஏன்னா உங்ககிட்ட கொடுக்குற அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த டேர்ம்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். அது டேர்ம்ஸ் கரெக்டாக இருந்தால் தான் நமக்கு ஒர்க்கிங் வந்து ஈஸியாக முடியும். ஸோ டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்க. அவர் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார், ஆன்சர் பண்ணுவார். இல்லை தெரிஞ்சவங்க ஆன்சர் ஷேர் பண்ணுவோம். Please take this as a one-time opportunity. Of course, it is not that we will not teach you if you ask doubts after the session. But it is an opportunity that you can make use of to clarify your doubts on this subject. இன்னும் கொஞ்சம் திட்டிட்டு சொல்லி தரோம் அப்புறமேல் கேட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. லைட்டர் நோட். ஓகே, கணேஷ்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா? ஓகே சார். நான் பார்க்குற கிளைண்ட் யாரும் இதெல்லாம் பண்றது இல்லை, அதனால நான் கண்டுக்க மாட்டேன் அப்படின்றீங்களா? இந்த வருஷம் ஒருத்தர் வந்துட்டாரு, சுரேஷ். சார் நான் ரைட்டாக புரிஞ்சுடுவேன் சார். அதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். அரவிந்த் சொல்லுங்கக்கா. எல்லாருக்கும் ஒரு கொஸ்டின். ஸ்கொயர்ட் ஆஃப்னு ஒரு வேர்ட் சொன்னார் அரவிந்த், அது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? இந்த வேர்ட் நீங்கள் லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்ல எல்லாம் நீங்கள் இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த ரிப்போர்ட்ஸில் கூட அது மென்ஷன் ஆயிருக்கும். யாராச்சும் கவனிச்சதுண்டா? கவனிச்சிருக்கேன். என்ன மீனிங் ஸ்கொயர்ட் ஆஃப்னா? அது எங்கே வரும்? அது வந்து ஸ்பெகுலேஷன் வருதுல்ல இருக்கா, ஸ்பெகுலேஷன் அதுல வந்து ஸ்கொயர்ட் ஆஃப் மென்ஷன் ஆயிருந்துச்சு. கரெக்ட் கரெக்டா. இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கொயர்ட் ஆஃப்ங்கிற இது ரிப்போர்ட்ல வரும். அன்னைக்கே வாங்கி அன்னைக்கே சேல் பண்ண அது ஸ்பெகுலேஷன் பிஸ்னஸ், இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ரிப்போர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கொயர்ட் ஆஃப்ங்கிற ரிப்போர்ட் அந்த வேர்டிங்ஸ் மென்ஷன் ஆயிருக்கும். அரவிந்த், நீங்கள் ஏதாச்சும் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னா அது மட்டும். Square off basically means you are coming out of the position that you already entered. Okay, so usually what people will say, when you go and enter into a futures contract, or you go and enter into a buy or sell contract in stocks, cash market, or you go and buy or sell options, when you initiate it, it is called taking a position. You are entering a position. Okay, it could be buy, sell, whatever it might be. When you exit that position, exit na enna, buy பண்ணிருந்தீங்கன்னா இப்போ அதையே செல் பண்ணுவீங்க. ஏற்கனவே செல் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இப்போ buy பண்ணுவீங்க. Okay, you will do the reverse of what you already did. That is called exiting a position. Another terminology used for exiting a position is squaring off the position. Okay, and squaring off is very common in intraday
பிகாஸ் இன்ட்ராடேனால என்ன, இன்னைக்கு வாங்குறத இன்னைக்கே வித்துருவேன், இல்ல இன்னைக்கு வித்ததை இன்னைக்கே திருப்பி வாங்கிடுவேன். அதுதான் பேசிக் ஆஃப் an intraday transaction. It will get closed during the year itself. Okay. Clear? Any further doubts on this term? கேக்குதாமா? I think only my camera is a problem. I hope audio is fine. Hello. சார் கேக்குதுங்க சார். Okay. Any doubts? ஜனார்தன் பாபு பேசுனதெல்லாம் புரிஞ்சிருச்சா? சார் அவங்க பேசுறாங்க, கொஞ்சம் அவங்களோட மைக் பிரச்சனை சார். மைக் பிரச்சனையா? யாரு மஞ்சு புரிஞ்சிருச்சாமா? இது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணதுல ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது கிடைச்சிருக்கா? நோ ரெஸ்பான்ஸ். டிஸ்கனெக்டே பண்ணிட்டாங்க. இல்ல சார், அவங்க மொபைல்ல கனெக்ட் ஆயிருந்தாங்க. ஆபீஸ் வரல இன்னைக்கு? வந்திருக்காங்க சார், லேப்டாப்ல கொஞ்சம் பிரச்சனைன்னு சொல்லி மொபைல்ல கனெக்ட் பண்ணாங்க. அன்மியூட் பண்றதுக்கு பதிலா வேற ஏதோ பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, எனி அதர் டவுட்ஸ் ஆன் திஸ்? இப்போ நீங்க சொன்ன வரைக்கும் ஃபியூச்சர்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. So just to recap the concept, a futures is a contract to buy or sell an underlying at a future date, at a specific future date, at a pre-agreed price. Okay, that is what is a forward contract. Forward contract when traded in exchange is called a futures contract. சரியா? சரி. Now let us slightly move one step further. I will take time only up to 2. Okay, so I'll just try to cover basic of options before 2, and then post lunch we can continue the session. Okay, we've talked about futures so far. What are options? Anyone? Bharat? Any idea what options are? என்ன தெரியுமோ சொல்லுங்க ஆப்ஷன் பத்தி. சார் 2 டைப் இருக்கு, இல்ல 4 டைப் இருக்கு அப்படின்னு, whatever people know. Some of you might have even looked at some reports இல்லையா of our clients in the past. அதை வச்சு கூட சொல்லலாம். Nobody. பிரியங்கா என்னம்மா? என்னம்மா?
என்ன பிரியங்கா, என்ன கேட்டாலும் சிரிச்சே முடிச்சிருவீங்க போல இருக்கே. சார் அதைத்தான் ரொம்ப நேரமா பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். அதைத்தான் ரொம்ப நேரமா பண்ணிட்டு இருக்காங்களா? சுமித்ரா, உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமாமா? ஒன்று ரெண்டு பார்த்துருப்பீங்களே. சார் எனக்கு அவ்வளோ டீட்டெயில்டா சொல்ல தெரியாது. ஆனா ஓகே. ஃபியூச்சர்ஸ்ல வந்து ரைட் ஆப்ளிகேஷன் ரெண்டும் இருக்கும். ம். ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து ரைட் மட்டும் இருக்கும், அங்க ஆப்ளிகேஷன் இருக்காது. ஓகே. ஸோ ஃபியூச்சர்ஸ்ல பையர் செல்லர் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு ரைட்டும் உண்டு, ஒரு ஆப்ளிகேஷனும் உண்டு. ஓகே. போத் ஆஃப் them have obligations and rights. In an option contract, one person will have a right, the other person will have an obligation. Okay, so இப்படி வச்சுக்குவோம். We'll take the same laptop example. Okay, என்கிட்ட ஒரு லேப்டாப் இருக்கு. ஆச்சா, நான் வந்து 45,000க்கு வாங்கியிருக்கேன். ஓகே, so I already have a laptop in hand. It was purchased for 45,000. Okay, ஃபியூச்சர்ல இந்த ஓகே, இது வந்து ஒரிஜினல் பர்ச்சேஸ் பிரைஸ்னு வச்சுக்கோ. வாங்கி ஒரு 2-3 மாசம் ஆச்சு, இல்லை 1 வருஷம் ஆச்சு, வாட் எவர் இட் மைட் பி. இந்த லேப்டாப்பினுடைய பிரசன்ட் பிரைஸ் $47,000. My font size is very small. நான் வாங்கினது 45,000க்கு. இப்போ வந்து இந்த லேப்டாப்போட பிரைஸ் 47,000 ஆச்சா. நான் வந்து இந்த லேப்டாப்பை ஒரு நல்ல ரேட்டு கிடைச்சா வித்தரலாம் அப்படின்றது தான் வச்சிருக்கேன். ஓகே, மை இன்டென்ஷன் இஸ் டு மேக் சம் மணி ஃப்ரம் செல்லிங் திஸ் லேப்டாப். ஓகே, ஒரு 50,000 பக்கம் போச்சுன்னா வித்தரலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஓகே, பட் இந்த லேப்டாப்பினுடைய பிரைஸ் அடுத்த ஒரு மாசத்துல 40,000 போறதுக்கு வாய்ப்புண்டு. பாசிபிள் பிரைஸ் இன் 1 month. ஏதோ சில காரணங்கள்னால இந்த லேப்டாப்பினுடைய பிரைஸ் 1 monthல 40,000க்கு போயிடலாம். இட் தேர் இஸ் அ சான்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது. ஆச்சா, ஒரு ஆப்ஷன் நான் என்ன பண்ணலாம்? I can sell future. கரெக்டா? Possibility 1, sell futures contract. Say let us say இப்போ வந்து 47,000 இருக்கு, ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் வந்து 47,500க்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன ஆகும்? நான் ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் 47,500க்கு வித்துட்டேன்னா எனக்கு எவ்வளவு லாபம் கிடைக்கும்? யாருமா அது? பிரியங்கா சொல்லிட்டீங்க ஒரு வழியா. ஸோ எங்கிட்ட லேப்டாப் 45,000க்கு இருக்கு, 47,500க்கு ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் வித்துட்டேன், எனக்கு 2,500 ரூபாய் லாபம். மந்த் முடியும் போது லேப்டாப்போட பிரைஸ் 55,000 ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க பிரியங்கா. If laptop price at month end is 55,000, அப்ப எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வரும்? என்னமா? 47,000. சரி, 55,000க்கு போச்சுன்னா எவ்வளவு ப்ராஃபிட்ங்கிறது பிரியங்கா சொல்லட்டும். 47,500 minus 55,000, sir. Unanswered, sir. 47,000.
ஈஸ்வரன் நீங்க வந்து மந்த் எண்ட்ல இப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், 45,000க்கு வாங்கின லேப்டாப் ஒன்று இருக்கு, பிகினிங் ஆஃப் தி மந்த். ஸோ ப்ரெசன்ட் ப்ரைஸுங்கிறது அட் பிகினிங் ஆஃப் மந்த். ஓகேங்க சார். இது வந்து மந்த் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன், பட் that is not very relevant for the questions that we are talking about. இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, லேப்டாப்பினுடைய பிரைஸ் ஃபியூச்சர்ல குறைஞ்சாலும் குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் வித்துட்டார் 47,500க்கு பிகினிங் ஆஃப் த மந்த்லேயே வித்துட்டார். இப்படின்னு சொன்ன உடனே ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு கேட்டேன். பிரியங்கா வந்து 2500 அப்படின்னு ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்க. 2500 என்னது, 47,500 லெஸ் 45,000 ஆச்சா. இப்போ அதே கேள்வியை மந்த் எண்ட்ல லேப்டாப்பினுடைய பிரைஸ் 55,000க்கு போனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். பிரியங்கா ஏதோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. லேப்டாப் பிரைஸ் 44,000க்கு போயிட்டா வாட் வில் பி த ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது ஈஸ்வரன் நீங்க என்ன சொல்லுங்க. Others can also answer if they know. சார் லாஸ் தான் சார் 1000 வரும். இதுல வந்து ஈஸ்வர் is saying there will be a loss of 1000. கரெக்டா ஈஸ்வர் சொல்றது? எனி அதர் ஆன்சர்ஸ்? பிசிக்கல் செட்டில்மெண்ட், நெட் செட்டில்மெண்ட் அப்படிதான் சொல்லியிருக்கேன். ஈஸ்வர் சொல்ற பதில் ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்டுக்குள்ள போகாமையே இருந்தால் நடக்கக்கூடியது. நம்மளுடைய கேள்வியில ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் வித்திருக்கோம், அதையும் மனசுல வச்சுக்கணும். ஈஸ்வர் நீங்களும் கொஞ்சம் யோசிங்க. Others can also tell me whether this 1000 rupee answer is correct or some other answer will come. 1000 rupeesங்கிறது கரெக்ட் இல்லைன்னு மட்டும் தெரியுது சார். இன்னொன்று வந்து அந்த லேப்டாப் வந்து 55,000க்கு மந்த் எண்ட்ல சேல் பண்றாங்க சார். பிரசன்ட் வேல்யூ நீங்க 47 ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க சார் பிகினிங். அது வந்து ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி வெச்சுக்கோங்கமா. ஆமா சார். ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி இதுதான். ஆமா சார். ஓகே. ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி அன்னைக்கு பிரைஸ் வந்து 55,000 ஆயிருச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க. என்ன பண்ணிருக்கேன், 47,500க்கு ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் வித்திருக்கேன். நான் ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கேன். என்கிட்ட கையில ஒரு லேப்டாப் இருக்கு, நான் ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் 47,500க்கு வித்திருக்கேன். இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் நான் பண்ணிருக்கேன். இங்க வச்சிருக்கேன், வித்திருக்கேன், ரெண்டு நம்பர் சொன்னேன். அதை வச்சு பிரியங்கா 2,500 ஒன்று சொல்லி முடிச்சிட்டா. அப்படி ஆச்சா. என்னுடைய நெக்ஸ்ட் கேள்வி, ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி அன்னைக்கு லேப்டாப்பினுடைய பிரைஸ் 55,000 ஆனால் என்னுடைய கெயின் ஆர் லாஸ் எவ்வளோ? ஒருவேளை லேப்டாப்பினுடைய பிரைஸ் 44,000க்கு போயிருச்சுன்னா என்னுடைய கெயின் ஆர் லாஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கறத क्वेश्चन. சார் ஃபியூச்சர்ஸ்ல பண்ணும்போது 47,500ன்னு சொல்லும்போது அப்ப 55,000னா அந்த 47,500 இருந்தா எனக்கு வந்து கெயின் வந்து 7,500 வரும் சார். கெயினா? I have bought futures or sold futures at the beginning of the month. Sold sir. I have sold futures for 47,500. ஓகே சார். அப்ப 47,000 தான் வந்து எடுத்துக்கணும். அப்ப வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு இதுல. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் physical settlementக்கு போவோம். Or maybe I'll cover net itself, doesn't matter. 47,500க்கு வித்தீங்களா? ஆமாங்க சார். ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் வித்தாச்சுல. எஸ் சார். மந்த் எண்ட்ல லேப்டாப்னுடைய பிரைஸ் 55,000 ஆயிருச்சுன்னு சொல்றேன். which means at the end of the month futures contract is going to be trading at 55,000 because futures price will become equal to the spot price at the time of expiry. 47,000க்கு வித்துட்டேன். இப்போ அதே கான்ட்ராக்ட வாங்கணும்னு நினைச்சா எவ்வளவு கொடுக்கணும்? 55,000. சோ வித்தது 47,500க்கு, வாங்குறது 55,000க்குனா லாஸா கெயினா? லாஸ் தான் சார். லாஸ் 7,000. லாஸ் இன் ஃபியூச்சர்ஸ் எவ்வளோ?
7,500. 7,500 ஆச்சா? Yes, sir. சரி. ஸோ ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். என்கிட்ட கையில் லேப்டாப் இருக்கா? Yes, sir. போய் வித்தன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும்? ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கிடைக்கும்? எவ்வளோக்கு வாங்கி வச்சிருக்கேன்? 55 வாங்கிருக்கோம் சார். 55ஆ? சார் 10,000 ப்ராஃபிட் ஃபியூச்சர்ஸ் சார். கான்ட்ராக்டை வந்து எக்ஸிட் பண்ணிட்டேன் கனகா. நெட் செட்டில்மெண்ட் பண்ணிட்டேன். அதனால தான் 7,500 லாஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன். ஓகே ஓகே சார். வாங்கின வித்த ஃபியூச்சர்ஸை வாங்கி முடிச்சிட்டேன். ஐ ஹவ் நாட் கான் ஃபார் ஃபிசிக்கல் செட்டில்மெண்ட். ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்டினுடைய இம்பாக்ட்ல எனக்கு 7,500 ரூபா லாஸ் வந்துருச்சு. ஃபியூச்சர்ஸ் அதோட ஸ்டோரி முடிஞ்சது. என்கிட்ட ஏற்கனவே கையில லேப்டாப் இருந்த 45,000க்கு. இப்போ இந்த லேப்டாப்பை போய் வித்தனே எனக்கு எவ்வளவு கெயின் கிடைக்கும்? 10,000 கெயின் கிடைக்கும் சார். 10,000 கெயின். பர்ஃபெக்ட். ஸோ இங்க 7,500 ரூபா லாஸ், இங்க 10,000 ரூபா கெயின். மொத்தம் எவ்வளோ? 2,500. பிரியங்கா சொன்னா அதே 2,500 தான். ஓகே. இந்த 44,000க்கு போற கேஸ்ல என்ன ஆகும்? பிரியங்கா இப்போ நீங்க சொல்லலாமா? செகண்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு நானே பதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டேன். என்ன நடக்கும்? 44,000க்கு போயிடுச்சு. அப்ப ஃபியூச்சர்ஸ்ல கெயின் வருமா லாஸ் வருமா? பிரியங்கா சார் ஒரு நிமிஷம். இதுக்கும் கால்குலேட்டரா? 11,000ஆ? ஃபியூச்சர்ஸ் பத்தி மட்டும்தான் நான் கேட்குறேம்மா, மறந்துடாதீங்க. 47,500க்கு ஃபியூச்சர்ஸ் விற்றேன் மந்த் பிகினிங்ல. மந்த் எண்ட்ல கரெக்டா எக்ஸ்பைரி கொஞ்சம் முன்னாடி விற்றதை திருப்பி வாங்கிடலான்னு பார்க்குறேன். எவ்வளோக்கு வாங்கணும் மந்த் எண்ட்ல? Shanti, on laptop sale, what is the gain or loss in the second scenario? 44,000 is the month end price. I can notice that somebody is speaking, but I'm not able to hear clearly. 3,500 gain. எதுலமா? ஃபியூச்சர்ஸ்லயா லேப்டாப்லயா? என்னம்மா எங்கிட்ட சொல்றீங்களா யாராவது, இல்ல அங்கேயே பேசிக்கிறீங்களா? பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களா? ஓகே. Shanti, laptop sale, very simple. Any idea? If audio is not working, you can send in chat also. நான் இன்னும் ஆப்ஷன்ஸே ஆரம்பிக்கலாமா? சீக்கிரம் முடிச்சீங்கன்னா தான் ஆப்ஷன்ஸ் போக முடியும், அதுக்கப்புறம் லஞ்சுக்கு போக முடியும். Otherwise, option to go for lunch will get expired. ஹலோ. சொல்லுங்கம்மா, யாரு? கனகாங்க சார். சொல்லுங்க கனகா. கனகா தான் நிறைய சொல்றீங்க. பிரியங்கா பதிலே வர மாட்டேங்குது. பிரியங்கா தான் அங்க நிறைய பேசுறாங்க. சொல்ல மாட்டேன். பிரியங்காவே சொல்றாளாமா சார்? சொல்லுங்க பிரியங்கா, கமான்.
ஃபியூச்சர்ஸ்ல வந்து 3500 கெய்னிங் சார். ஃபியூச்சர்ஸ்ல 3500 கெயின். எதனால? 47,500 இருக்கு இல்லைங்க சார். அது வந்து வித் பிரைஸ். ஆமாங்க சார். இப்போ வந்து அதுல இருந்து வெளியே வரணும்னா திருப்பி வாங்கணும். வாங்குறது 44,000. வாங்குறது குறைவான விலை, வித்தது அதிகமான விலை, அதனால 3500 ரூபாய் கெயின். 47,500 மைனஸ் 44,000. ஓகே, இப்போ போய் லேப்டாப் வித்தா லாஸ் ஆகும் சார். 1000 rupees. 1000 rupees லாஸ். 45,000க்கு வாங்கின லேப்டாப் கையில வச்சிருக்கேன். இப்போ போய் வித்தேன்னா 1000 ரூபாய் லாஸ் வரும். லாஸ்ங்க சார். இப்போ எவ்வளவு வந்திருக்கு டோட்டல்? 2500 சார். இப்போ பிரியங்கா வந்து கரெக்டான ஆன்சரை முதல்லயே சொல்லிட்டு அப்படி எப்படின்னு கேட்டாதான் பதில் வர மாட்டேங்குது இல்லையா? நீங்க இப்படி சொல்லும் போதெல்லாம் அவ ரொம்ப ஏதோ கரெக்டா சொன்ன மாதிரி சீன் போட்டு பிரியங்கா, இது வந்து நான் வந்து விளையாட்டுத்தனமா சொன்னமா சீரியஸா சொல்ல அச்சா. லாஜிக் புரிஞ்சுட்டு ஆன்சர் சொல்லணும். இங்க வந்து கையில லேப்டாப் இருக்கு, ஃபியூச்சர்ஸ் வித்த 47,500க்குன்னு பிரியங்கா வந்து வச்சிருக்கோம், வித்துட்டோம் 2,500 அப்படின்னு முடிச்சிட்டாங்க. கரெக்டா? எஸ் சார். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி, when futures are being sold, laptop is available, future contract sold, what is the gain or loss in two different scenarios? Okay, இது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணது கிளியரா இந்த எக்ஸாம்பிள்ல? anybody having any doubts? No sir. Oh, okay. சரி, now I'll quickly move on to an option contract. Okay, இப்போ வந்து நான் ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணப்ப என்னாச்சு, நான் கண்டிப்பா லேப்டாப்பை வித்தே தீரணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நான் இருந்தேன். Because that is how the futures contract works. I am obligated to sell the laptop. If I have sold future, I have to mandatorily sell the underlying asset on expiry. If I have bought the futures, I have to mandatorily buy the underlying on expiry. எனக்கு இதுக்கு பதிலா எனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வேணும். எனக்கு விற்கணும்னு தோணுச்சுன்னா நான் விற்பேன், விற்க வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணா நான் விற்காம இருந்துக்குவேன். ஆச்சா, அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகுது, எனக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் கிடைக்குது. நான் விற்கணும்னு நினைச்சா விற்கலாம், விற்க வேண்டாம் நினைச்சாலும் விற்காம இருந்துக்கலாம். அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் வேணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஓகே, அப்ப என்ன ஆகும், நான் என்ன முடிவு எடுக்கிறேனோ அதை பொறுத்து இன்னொரு கவுண்டர் பார்ட்டிக்கு பிரச்சனை ஆகலாம், ஆகாமலும் இருக்கலாம். ஃபியூச்சர்ஸ்ல ரெண்டு பக்கமுமே ஆப்ளிகேஷன் இருக்கு. வாங்கினவர் வித்தவர் ரெண்டு பேருக்குமே இன்னொரு கவுண்டர் பார்ட்டி வந்து கண்டிப்பா ஃபுல்ஃபில் பண்ணி ஆகணுங்கிறது தெரியும். பட் ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட்ல ஒருத்தர் வந்து எனக்கு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கணும்னு நினைக்கிறார். நான் வேணும்னா விற்பேன், வேண்டாம்னா விற்காம இருந்துக்குவேன், எனக்கு அந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி வேணும்னு கேட்கிறார். ஓகே, அப்ப அந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டிக்காக அவர் என்ன பண்ணணும், ஒரு பிரீமியம் கொடுக்கணும். ஓகே, ஆப்ஷன்ஸ் கான்ட்ராக்டை ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் an இன்சூரன்ஸ் கான்ட்ராக்ட். இன்சூரன்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ல என்ன பண்றோம், டூ வீலர் வச்சிருக்கீங்களா எல்லாரும்? டூ வீலர் வாங்கும்போது இன்சூரன்ஸ் பாலிசி போடுறோமா? சரி, எதுக்கா இன்சூரன்ஸ் கட்டுறீங்க? ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் சார். ஒருவேளை ஆக்சிடென்ட் ஆயிருச்சுன்னா, வண்டி டேமேஜ் ஆயிருச்சுன்னா அதுக்கான செலவை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பேர் பண்ணிக்குவாங்க இல்லையா? இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து ரிஸ்க் எடுத்துக்கிறாங்க. வண்டி டேமேஜ் ஆகக்கூடிய ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு, அந்த ரிஸ்கை அவங்க பேர் பண்ணிட்டு அந்த ரிஸ்க் அவங்க ஏத்துக்கிறதுக்காக உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு பிரீமியம் வாங்கிக்கிறாங்க. கரெக்ட்? Similarly, life insurance policy, there is a risk that some person might die at some point of time. அந்த ரிஸ்கை பேர் பண்ணி அந்த அப்படி ஒரு ஈவென்ட் நடந்தா
நாங்க வந்து அதுக்காக இவ்வளவு இழப்பீடு தரோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரிஸ்கை பேர் பண்றதுக்காக தே கலெக்ட் பிரீமியம் அப் ஃப்ரண்ட். ஓகே, இப்போ வெஹிக்கிள் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியில ஆக்சிடென்ட் ஏதாவது நடந்தால் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்ன செலவாகுதோ மொத்தத்தையும் அவங்க ஏத்துக்கணும். கரெக்டா? அதுல கண்டிஷன் போடுறாங்க, அதெல்லாம் அப்புறம் வருவோம். ஜென்ரலா கட்டின பிரீமியம்காக வண்டிக்கு ஏதாவது டேமேஜ் ஆச்சுன்னா they will have to bear the expense. ஒருவேளை வண்டிக்கு எதுவுமே ஆகலைன்னா என்ன ஆகும்? பணத்தை திருப்பி கொடுத்துருவாங்களா? கொடுக்க மாட்டாங்க சார். கொடுக்கவே மாட்டாங்க. ஆச்சா? So quickly let's try to understand the vehicle insurance policy and try to apply it here. So I pay insurance premium, let us say of 10,000 rupees for a vehicle. Okay. 10,000 ரூபாய் எனக்கு செலவு. கரெக்டா? இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு இது இன்கம். 10,000 rupees becomes an expense for policy holder. It is an income for insurance company. அந்த ரெகுலர் சலான் போட்டுறீங்களா? சரி, ஆக்சிடென்ட்டே ஆகலை அப்படின்னா பாலிசி ஹோல்டருக்கு 10,000 ரூபாய் செலவு, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு 10,000 ரூபாய் லாபம். ஒருவேளை ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருது, ரிப்பேர் செலவு 40,000 ஆகுது. இப்ப பாலிசி ஹோல்டர்னுடைய நிலைமை என்ன? ஆல்ரெடி 10,000 ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டாரு, மறுபடியும் ஏதாவது எக்ஸ்பென்ஸ் வருமா அவருக்கு? இன்கம் வரும் சார் அவருக்கு. பாலிசி ஹோல்டருக்கு இன்கமா? பாலிசி ஹோல்டருக்கு இன்கம். அப்படியா? சரி, எவ்வளவு இன்கம் வரும்? 40,000 அந்த அவங்க இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து பாலிசி ஹோல்டருக்கு வந்து பே பண்ணுவாங்க. இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி 40,000 கொடுத்துருவாங்க. சரி, அப்புறம் வேற என்ன பண்ணுவார் பாலிசி ஹோல்டர்? அதை கிளைம் பண்ணிக்கலாம் சார். அது கிளைம் பண்ணனால தான் 40,000 கொடுத்துட்டாங்க. இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அவருக்கு பணம் கொடுத்துட்டாங்க. ஆமாம் சார். வாங்கி பேங்க்ல போட்டு வச்சுப்பாரா? அதை அந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்கு என்ன இதாச்சோ அந்த இது சரி பண்ணுறது சார். 40,000 வாங்குவார், 40,000 கொடுத்துருவார். ஆமாங்க சார். அப்போ ஏதாவது எக்ஸ்பென்ஸோ இன்கமோ வந்துச்சா? 40,000 வந்துச்சு, 40,000 போயிருச்சு, கையில ஏதாவது நின்னுச்சா? இல்லை சார். நோ. ஆச்சா? So policy holder, no impact. இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு என்னாச்சு? லாஸ் சார். எவ்வளோ? 40,000 சார். 40,000 லாஸ். ஸோ அப்போ இந்த கான்ட்ராக்ட் போட்டனால பாலிசி ஹோல்டருக்கு 10,000 ரூபாய் செலவாயிருக்கு, அவ்வளோதான். வேற அது போக வேற எந்த செலவும் கிடையாது. ஆனால் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு 10,000 ரூபாய் இன்கம் வந்தது, ஆக்சிடென்ட் ஆனப்போ 40,000 எக்ஸ்பென்ஸ் வந்தது. ஸோ நெட்டா பார்த்தா 30,000 இஸ் தி லாஸ் ஃபார் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. புரியுதா? Similar to this is how option contract works. ஸோ இப்போ எங்கிட்ட ஒரு லேப்டாப் இருக்கு. ஆச்சா, நான் வந்து லேப்டாப்போட விலை குறைஞ்சிருமோன்னு பயப்படுறேன். எப்படி வந்து வண்டி வச்சிருக்கவங்க ஆக்சிடென்ட் ஆயிருமோன்னு பயப்படுறாங்களோ அதே மாதிரி லேப்டாப்போட விலை 45,000 இப்போ வந்து 47,000 இருக்கு. ஆனா மாசம் முடியும் போது 40,000க்கு போயிருமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கு எனக்கு. ஆச்சா, அதனால நான் என்ன பண்றேன்? I buy
an option contract. Okay, I buy an option contract with the strike price of, let us say, 46,000. ஓகே, எப்படி இன்சூரன்ஸ் பாலிசி வாங்குறனோ அதே மாதிரி நான் ஒரு ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட் வாங்கிக்கிறேன். இந்த ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட் என்ன சொல்லுது? நீ வந்து இப்போ ஒரு 750 ரூபா கட்டு. எப்படி இன்சூரன்ஸ் பாலிசிக்கு பிரீமியம் கட்டுறோமோ அதே மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கான்ட்ராக்டுக்கு நீ 750 ரூபா பிரீமியம் கட்டு. ஓகே, நீ 750 ரூபா பிரீமியம் கட்டிட்டேன்னா எப்படி ஆக்சிடென்ட் ஆனா உனக்கு நான் செலவா என்ன ஆகுதோ திருப்பி கொடுத்துறணும், அதே மாதிரி ஒருவேளை லேப்டாப்போட பிரைஸ் 46,000 கீழே போனாலும் நான் உங்ககிட்ட இருந்து 46,000 லேப்டாப்பை வாங்கிக்குவேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு. அதுக்காக தான் இந்த 750 ரூபா பணம் வாங்கிக்கிறார். ஆச்சா? So the person that we are talking about, let us say Mr. A, is going and buying a option contract. Okay, which obviously means somebody else is selling an option contract. Let us say Mr. X. இந்த கான்ட்ராக்ட் என்ன சொல்லுது? ஒருவேளை லேப்டாப்பினுடைய விலை 46,000 கீழே போயிருச்சுன்னா மிஸ்டர் ஏ வந்து 46,000 லேப்டாப்பை எக்ஸுக்கு வித்துக்கலாம். அவருக்கு ரைட் இருக்கு, அவருக்கு உரிமை இருக்கு. ஓகே, he has a right to sell to Mr. X at 46,000. இவருக்கு ரைட் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? எக்ஸுக்கு ஆப்ளிகேஷன் இருக்கு. என்னுடைய உரிமை இன்னொருத்தருடைய கடமை. ஆச்சா, எனக்கு ஒரு உரிமை இருக்கு, இன்னொருத்தர்கிட்ட நான் போய் அவர்கிட்ட உரிமையா 1000 ரூபாய் கேட்கலாங்கன்னா அவர் 1000 ரூபாய் கொடுக்கறது அவரோட கடமை. ஆச்சா, அந்த கடமையை செய்யறதுக்கு தான் அவர் 750 ரூபாய் பிரீமியம் வாங்கிக்கிறார். ஸோ அவருடைய கடமை என்ன? 46,000 விட லேப்டாப் பிரைஸ் குறைவாயிருச்சுனாலும் அவர் கண்டிப்பா உங்ககிட்ட இருந்து லேப்டாப்பை 46,000 வாங்கிக்குவார். ஓகே, ஒருவேளை லேப்டாப்போட பிரைஸ் 50,000 போயிருச்சுன்னா அப்ப என்ன ஆகும்? அப்பையும் எனக்கு உரிமை இருக்கு. என்ன உரிமை இருக்கு? 46,000 அவருக்கு விற்கிறதுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்கு. உரிமை அப்படிங்கிறது என்னது? நான் வேணும்னா அந்த உரிமையை யூஸ் பண்ணலாம், வேண்டாம்னா விட்டுறலாம். I have a right. If I want, I can exercise that right. If I don't want, I can choose not to exercise that right. 50,000 போயிருச்சுன்னா இவருக்கு போய் நான் எதுக்கு 40,000 விற்கணும்? நான் வெளியே 50,000 வித்துட்டு போயிடுவேன்ல. அந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி வேணுங்கிறதுக்காக தான் நான் ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் விற்காம ஒரு ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட் வாங்கியிருக்கேன். ஓகேயா? இது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணது புரிஞ்சதா? புரிஞ்சது அரவிந்த். Clear sir. Clear. Okay. Juniors, so far okay? Yes sir. Okay. சரி, இந்த சினாரியோல ஃபியூச்சர்ஸ் விற்கிறதுக்கு பதிலாக ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட் வாங்கி இருந்தாருன்னா இந்த 55,000 44,000 2 எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, அது எப்படி பேன் அவுட் ஆகுங்கிறது இப்ப பார்க்கலாம். ஓகே, ஒருவேளை லேப்டாப்போட பிரைஸ் 55,000 போயிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. மிஸ்டர் ஏ என்ன பண்ணுவாரு? அவருடைய ரைட்டை எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாரா பண்ண மாட்டாரா? ரைட்டை எக்ஸசைஸ் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? அவருக்கு 46,000 வித்துக்கலாம். இப்போ வந்து மார்க்கெட்ல லேப்டாப்போட விலை 55,000. அவருக்கு அந்த ரைட்டை எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கான டைம் வரும்போது 30th ஏப்ரல் வருது, நீங்க வேணும்னா அந்த ரைட்டை எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம்னு முடிவெடுக்கும் போது அந்த டைம்ல லேப்டாப்போட பிரைஸ் 55,000 ஆயிடுச்சு. அவரு ரைட்டை எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாரா பண்ண மாட்டாரா? பண்ண மாட்டார். ஏன்னா ரைட்டை எக்ஸசைஸ் பண்ணா 46,000 தான் விற்க முடியும். அதுக்கு பேசாம சும்மா இருந்தாலே வெளியே 55,000 வித்துக்கலாம்.
அப்ப என்ன ஆகுது? வெளியே போய் 55,000க்கு விற்கிறதன் மூலியமா லேப்டாப் சேல்ல 10,000 ரூபாய் ப்ராஃபிட் கிடைக்குது. 9,000 எப்படிமா 9,000? 45,000க்கு தானே வாங்கி வச்சிருக்கேன். செகண்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்புறம் வரலாமா? ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ. ஓகே. சினாரியோ 1 45,000க்கு வாங்கின லேப்டாப்பை 55,000க்கு விற்கிறேன். அப்போ 10,000 ரூபாய் எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது. ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட்ல நான் இப்போ எக்ஸசைஸ் பண்றதுலன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். ஆனா ஏற்கனவே 750 ரூபாய் பிரீமியம் கட்டியிருந்தேனா? நீங்க சொன்ன இல்லையா 750 ரூபாய் பிரீமியம் கட்டுறேன் அப்படின்னு, இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் கட்டுற மாதிரியே ஆப்ஷன்ஸுக்கு பிரீமியம் கட்டுறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அது எனக்கு செலவு தானே, திருப்பி கொடுக்க மாட்டார்ல அவரு. ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு தானே பிரீமியம் வாங்கியிருக்காரு. ஆக்சிடென்ட் ஆகலன்றதுக்காக இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் போய் பிரீமியம் கேட்டால் கொடுப்பாங்களா? கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த 750 ரூபாய் எனக்கு செலவு. ஓகே, புரிஞ்சுதா? இதே 44,000க்கு போயிருச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கு எனக்கு இருக்கக்கூடிய ரைட்டை எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேனா பண்ண மாட்டேனா? எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோம் சார். எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா வெளியே போய் கொடுத்தேன்னா 44,000 தான் விற்க முடியும். இவர்கிட்ட நான் 46,000க்கே விற்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ரைட் இருக்கு. ஸோ நான் போய் அவர்கிட்டயே வித்துருவேன். சார் இப்படி கூட போட்டுக்கலாம். அப்படி விற்கும் பொழுது என்ன ஆகும்? 46,000 விற்கிறனால 2,000 ரூபாய் ப்ராஃபிட் வரும் எனக்கு லேப்டாப் சேல்ல. இங்க உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தனியா பிரிச்சு போட்டிருக்கேன். உண்மையாவே என்ன ஆகும்? இந்த ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்டினுடைய இம்பாக்ட்ல இதுவும் சேர்ந்து வரும். 750 ரூபாய் பிரீமியம் கட்டினேன். பட் பிரீமியம் கட்டினதனுடைய விளைவா என்னாச்சு? சாரி 1000 ரூபீஸ். $1,000 46,000க்கு இருக்கிற லேப்டாப்பை 46,000க்கு விற்கிறேன். 45,000 வர்சஸ் 46,000. இப்போ வந்து 44,000 எனக்கு முக்கியம் கிடையாது. ஏன்? நான் வந்து 46,000க்கு விற்கிறதுக்கு அக்ரிமெண்ட் போட்டு வச்சிருக்கேன். பிரியங்காக்கு புரியல, கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா? சொல்லுங்க சார். நான் அப்படியே ஃபியூச்சர்ஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ்னு எதுவுமே இருக்காது. கான்ட்ராக்ட் முடியும் போது ஃபியூச்சர்ஸ் பிரைஸ் will become equal to the spot price. ஆப்ஷன்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ல ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. ஆச்சா? இந்த கேஸ்ல ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் இஸ் 46,000. 46,000 விட லேப்டாப் பிரைஸ் மேல போயிடுச்சுன்னா நான் இந்த கான்ட்ராக்ட்ல எனக்கு இருக்கிற ரைட்டை எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா வெளியவே அதிக ரேட்டுக்கு அதிகமா வித்துக்கலாம். 46,000க்கு விற்கணும். பட் இப்ப வந்து 44,000க்கு போயிருச்சு. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்? எனக்கு இருக்கிற ரைட்டை எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன். ஓகே ஓகே சார். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? எனக்கு 45,000க்கு எங்கிட்ட இருக்கிற லேப்டாப்பை 46,000க்கு விற்பேன். 1,000 rupees வந்து 1,000 rupees I will get profit. பட் ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட் இன்சூரன்ஸ் ஒன்னு பே பண்ணிருக்கோம் 750. 750 ரூபாய் அதனால மைனஸ் பண்றோம். கரெக்ட். ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணா 250 எனக்கு ஓவரால் ப்ராஃபிட் வந்து நிக்குது. ஆச்சா? ஒருவேளை 40,000க்கு போயிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ல என்ன ஆயிருக்கும்? லேப்டாப்பை வித்ததன் மூலியமா எனக்கு 5,000 ரூபாய் லாஸ். ஏன்னா மந்த் எண்ட்ல 40,000 ஆயிருச்சு. ஒரிஜினலி 45,000க்கு வாங்கி வச்சிருந்தேன். லேப்டாப் விற்கிறப்ப 5,000 ரூபாய் லாஸ் ஆகுது வெளியே போய் விற்கும் பொழுது. ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் 47,500க்கு
சேல் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ வந்து ரேட் 40,000 ஆயிடுச்சு. 47,500 மைனஸ் 40,000 7,500 ரூபா கெயின் வரும் ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ல. கரெக்டா? எவ்ரிபடி இஸ் வித் மீ? இதே செகண்ட் பாசிபிலிட்டி வேர் வி பாட் அன் ஆப்ஷன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் செல்லிங் எ ஃபியூச்சர்ஸ். அதுல என்ன ஆகும்? அதே 750 ரூபா பிரீமியம் எனக்கு செலவு. லேப்டாப்பை 46,000 விற்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ரைட் இருக்கு, அதை நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்குவேன். அப்போ எனக்கு 250 ரூபா ப்ராஃபிட் ஆச்சா? ஸோ இதன் மூலியமா என்ன பண்றோம்? ரெண்டுக்கும் இடையில எங்க வித்தியாசம் வருது? இங்க 2,500 250 வருது, இங்கேயும் 2,500 250 வருது. பட் இங்க பார்த்தா 2,500 and 9,250 வருது. இதன் மூலமா என்ன புரியுது? To expand it a little further, I will even make this 60,000. 60,000 போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? லேப்டாப் சேல்ல 15,000 ப்ராஃபிட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர்ஸ். ஃபியூச்சர்ஸ்னுடைய நெட் செட்டில்மெண்ட் 47,500க்கு விற்றேன், இப்போ 60,000க்கு வாங்கணும், 12,500 ரூபா லாஸ், 2,500 ரூபா எனக்கு ப்ராஃபிட் ஃபியூச்சர்ஸ் போட்டா. பட் ஆப்ஷன்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ல போனப்போ என்னாச்சு? 60,000க்கு போச்சுன்னா என்னுடைய ரைட்டை நான் எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டேன். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் செல்லிங் அண்டர் தி ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட், ஐ வில் கோ அண்ட் செல் அவுட் சைட் இட் செல்ஃப். I will sell for 60,000. I will make profit of 15,000. So எனக்கு வந்து பிரைஸ், லேப்டாப்னுடைய பிரைஸ் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டுன்னு தோணுது. பட் இருந்தாலும் ஒருவேளை லேப்டாப் பிரைஸ் ஏறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏறினதுனுடைய கெயினும் எனக்கு வேணும்னு ஆசைப்படுறேன். லேப்டாப் பிரைஸ் குறைஞ்சிருச்சுன்னா எனக்கு பெருசா நட்டம் இல்லாம நான் வெளியே வந்துடணும், லேப்டாப்பை வித்துட்டு வெளியே வந்துடணும். ஒருவேளை லேப்டாப் பிரைஸ் கிடுகிடுன்னு ஏறிடுச்சுன்னா அந்த இன்க்ரீஸ்ல இருக்கக்கூடிய கெயினும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா ஐ வில் கோ அண்ட் பை அன் ஆப்ஷன். புரியுதா? எஸ் சார். ஓகே. So by buying an option, I keep my upside unlimited. Upsideனா என்னது? லாபம். என்னுடைய லாபத்தை அன்லிமிட்டடா வச்சுக்கிறேன். லேப்டாப்போட பிரைஸ் ஏற ஏற எனக்கு லாபம் கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும். பட் லேப்டாப்போட பிரைஸ் குறைஞ்சிருச்சுன்னா எவ்வளவு குறைஞ்சாலும் சரி எனக்கு கடைசியில 250 ரூபா லாபம் கிடைச்சிரும். எப்ப? ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட் போடும்பொழுது. ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் போட்டுட்டேன்னா எனக்கு ஃபிக்ஸடா 2,500 ரூபா தான் இன்கம். ஏன்னா I have already decided that I will sell my laptop for 47,500 at month end. I have already purchased laptop for 45,000. I have agreed to sell my laptop for 47,500 by the end of the month. So irrespective of what happens to the price, என்னுடைய selling price is already agreed as 47,500. I will have only 2,500 rupees profit wherever the price of the laptop moves. Okay. Example clear? Yes sir. Basic of an option contract. Okay. சரி, இந்த ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட்ல we said, I'll just take 5 or 10 more minutes, then we'll break for lunch. We said Mr. A has right to sell laptop but not obligation. கரெக்டா? சரி, ஏ விற்கணும்னு நினைச்சாருன்னா விற்கலாம், இல்ல வேண்டாம் என்னுடைய ரைட்டை நான் எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டாம் நினைச்சாருன்னா அது அவருடைய பிரியம். அதுக்காக தான் அவர் பிரீமியம் கட்டியிருக்காரு 750 ரூபா. When there is an option contract where the option buyer has a right to sell, it means option seller Mr. X will have an
obligation to buy. இவருக்கு விக்கிறதுக்கு ரைட் இருக்கு, அப்ப அவருக்கு வாங்குறதுக்கான ஆப்ளிகேஷன் இருக்கு. இவர் ரைட் எக்ஸசைஸ் பண்ணாம விட்டார்னா அந்த ஆப்ளிகேஷனும் வந்து it will not get invoked. But if Mr. A decides to exercise the right, then Mr. X will have an obligation to buy from Mr. A. This is what is called a put option. So an option contract which gives the option buyer a right to sell and the option seller an obligation to buy is called a put option. Appa what is call option, which is the other type of option? Abde ulta. When the option buyer Mr. A has a right to buy laptop but not an obligation, is a call option. So put option na enna, underlying asset விக்கிறதுக்கு ஒரு ரைட் உருவாகுது ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட் வாங்குறது மூலமா. So this is all from the context of the option buyer. Okay, ஆப்ஷன் பையருக்கு விக்கிறதுக்கு ரைட் கிடைச்சா it is called a put option. ஆப்ஷன் பையருக்கு வாங்குறதுக்கு ஒரு ரைட் கிடைச்சா it is called a call option. Are we clear guys? Put option na enna, call option enna புரிஞ்சிருச்சா? You may not be able to remember it forever, but at least difference enna தெரிஞ்சுக்கோங்க. You can always recollect whenever you want, because the put call வந்து நிறைய பேர் confuse ஆகும். Put option means the buyer of the option has a right to sell. இப்படி வெச்சுக்கோங்க, P and S are closer in the alphabet series, C and B are very close in the alphabet series. So put option gives the option buyer a right to sell. Call option gives the option buyer a right to buy. Okay, clear? Okay. சொப்னாக்கா மட்டும்தான் ஓகே சொல்றாங்க. சுமித்ரா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா? Yes sir. Okay, சரி. So now this is all that you need to know in terms of basics of futures and options. I can go on this for another 1-2 hours, but it will not serve any significant value add for you to understand the reports better. So we'll stop at this place. We'll break for lunch, and what time shall we get back? Shall we restart at 3 o'clock? Anybody has to go out for lunch and come? Yes, no, 3 okay, or should we start a little later? Sir, 3 okay. 3 okay. Swapnaka, if you can continue, fine. Letty, you can look at the recording later also if you have other commitments after 3. நான் ஒரு 3:30 க்கு ஜாயின் பண்றேங்க. Okay, no problem. So we'll start at Sumitra, நீங்க என்ன டைம் சொன்னீங்க? 3 தான? 3 okay. சரி, okay. So we'll restart at 3. I'll also finish off lunch in the meanwhile. And post lunch we will start getting into how we need to understand the reports that we get from the clients and how we need to record them in our books. Okay. Okay, any doubts from what we have discussed so far? Nanagopal, silent ஆ இருக்கீங்க. புரிஞ்சதாயா இதுவரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணதெல்லாம்? சார் இன்னொரு தடவை பார்த்தா புரியுங்க சார். இன்னொரு தடவை பார்த்தா புரியும். இப்போதைக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா இன்னொரு பதில். இன்னொரு தடவை பார்த்தா புரியும். என்ன தனுஷ் படமா ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நான், பார்க்க புரியும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு. லஞ்ச் முடிச்சுட்டு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா லிஸ்ட் போட்டு வைங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே சார். ஓகே சரிம்மா, வில் கேட்ச் again at 3 o'clock. கனகா ரெக்கார்டிங் வேணா ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. we can restart it after we. ஓகே சார். Okay, thank you. Thank you.
தேங்க்யூ